Good morning, my dear children. In the previous classes, we have concluded the chapter that is called as the principles of the management. So, after completion of the chapter, just I am coming back to the first model and I will conclude all the topics once again as revising the chapter from the beginning. After completion of the revision class, then we people will move to the third chapter that is called as business environment. So here again once again I will going to repeat you the concept, my dear children. So here in this chapter we people will going to see the 1 mark one question, 2 marks one question, 8 marks one question, practical oriented one question. So there will be total the 16 marks will be asked for you people in this chapter. So coming to the overall view of the chapter, you people are more familiar that what and all the concepts will come under this chapter. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒಂದು ಪರಿಚಯದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ 16 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 1 ಅಂಕ 1, 2 ಅಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆ 1, 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ 1. So when we will see the overall view of the chapter, here we can see that there will be a introduction concept, characteristic features of management, objectives of management, importances of management, management as an art, science and a profession, levels of management, functions of management, and finally coordination and its characteristic features and importances. These are the topics what we people will see in the first model, and here we can able to expect in the introduction concept the 1 mark as well as the 2 marks. That is, what do you mean by management? The management is an art of getting things done through by others. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ ಜೆ ಟೆರಿ, the management is a continuous or it is a process of planning, organizing, staffing, directing and controlling the employees as well as the organization. It is called as the management. So then after completion of the introduction, we people are going to see the characteristic features. Here there are basically the 7 characteristic features are there. So in these 7 characteristic features, the multi-dimensional is the third characteristic feature. So we can expect that for the 2 marks, the multi-dimensions of management are classified into 3. That is management of work, management of people, management of operations. So meanwhile, I will conclude the concept of the characteristic features with the imaginary diagrams in the next slides. This I will give you the introduction now, what and all the concepts are there. You should be more familiar. ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಮಡಚಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ರೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಇಷ್ಟು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರು ಸಹ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಪರ್ಸನಲ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ವೈವಲ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್, ಸೈನ್ಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆರ್ಟ್, ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್? ಎಸ್, ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಅದೊಂದು ಕೆಲಸನೇ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ತರದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಫರ್ಗೆಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಟಾಪ್, ಮಿಡಲ್, ಲೋ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ 5 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್: ಪ್ಲಾನಿಂಗು, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗು, ಸ್ಟಾಫಿಂಗು, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಈ 5 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ. 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗು, 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗು, 6ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗು, 7ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗು, 8ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗು. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ, ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 6 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗು, ಟೋಟಲ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಸ್ 3 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೀಸ್ಟ್ ಎನಿ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ, ಸೊ ಈ ಓವರ್ ಆಲ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವುಗಳು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 levels, that is top level, middle level and low level. ಸೊ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವುಗಳು ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ಕರೀತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನಾವುಗಳು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅತಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ BOD, CEO, ಚೇರ್ಮನ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆಲಿಗೇಷನ್, ನೋಡಿ ಇದು ಹೊಸ ಪದ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಚೈನ್, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇಂದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಲಿಗೇಷನ್. ಸೊ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾವತ್ತು ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇಂದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್. ಇನ್ನು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವುಗಳು ಓನರಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಮಿಡಲ್ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಅನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವರ್ಕರ್ಸಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೋ ಲೆವೆಲ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ?
ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೇನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವರು. ಸೊ ಆ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಲೋ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವರು. ದೆನ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್, ದ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಸು, ರಿಪೇರ್ ಬಾಸು, ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಈಗ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು, ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬೈಫರ್ಗೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನು ಸಹ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಟಾಪು ಮಿಡಲ್ ಲೋ ಬರೆದು ಟಾಪ್ಗೆ BOD, CEO, ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು, ಸೂಪರ್ವೈಸರು, ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್, ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ management. So the functions of management are classified into 5 types. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ 4 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೈಫರ್ಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ: ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಆ ಸ್ಟಾಫಿಂಗಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಿಮಗೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. Planning is a predetermined course of an action for the future personal needs of the organization. Organizing, identifying and grouping of similar nature of works together. Identify ಮಾಡೋದು, grouping ಮಾಡೋದು, similar nature of work ಅನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ is a process of selection, recruitment, placement, training and development of employees. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಒದಗಿಸೋದು, ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ನ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಬೈಫರ್ಗೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೋಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ and saying that they are doing in a best and cheapest way. ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀಡ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಸ್ಲೋಸ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ನೀಡ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಸ್ಲೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್.
Controlling is nothing but called as, it is one of the management function. It will monitor the overall organization. Monitor is nothing but called as looking after the overall organization. A company ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ once again we will conclude the concept, my dear children. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೂ ಸಹ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ. I will be ready to clarify the doubts, what and all will be there for you people. Thank you, my dear children.